Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Land ceiling, and I have explained you what is the meaning of land ceiling properly. And I have also told you in my last class that land ceiling was not successful. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత సక్సెస్ రాలేదు ల్యాండ్ సీలింగ్కి. ఎందుకు రాలేదంటే చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి యాక్ట్స్లో. అందువల్ల ఏమైందంటే చాలా ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేసారంటే వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయిపోయిండ్రు. ఓకే, ఆ ల్యాండ్ సీలింగ్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయిండ్రు అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ దేర్ ల్యాండ్. సో అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో the performance of land ceiling was lowest. Performance of land ceiling was lowest. Please remember this point. Okay. In undivided Andhra Pradesh, the ceiling on the land holding was first imposed in Khammam. So always remember this point, students. Always remember this point that there is a concept called as pilot basis. There is a concept called as what? Pilot basis. Pilot basis. Pilot basis means suppose you are having, okay, this is our Telangana here. Okay, I will make a very narrower, right? So this is our Telangana here. So in Telangana, let us zoom the Telangana. Let us suppose it is like this. Okay, pilot basis means whenever Telangana government brings any scheme or any program, if they implement only in some districts, like 1, 2, 3, only in some districts they have implemented, then this kind of implementation is called as what? Pilot basis. We call it as what? Pilot basis. Then if suppose the given scheme and program literally they did well, okay, or their performance, okay, or their performance was very good, the performance was very good, okay, then what government will do? Government will implement the same scheme to the rest of the state. Okay, then government will do what? Okay, extend. Okay, government will extend the scheme. Okay, scheme to all state. Okay, this application is called as what? Pan state kuda antam. This application is called as pan state. But why we will go for pan state? Okay, why we go for a pilot basis? Why we go for pilot basis means government is not aware whether this particular scheme or program manchiga chestada leda. Okay, government will not be aware of it, that whether this particular scheme or program will properly work or not. That's why government don't want to waste resources, don't want to do any expenditures. Okay, that's why government will go for what? Pilot basis. Then they will extend to the state. Okay, in the same way the rest of the things also happen, whatever I have told you, right? So I have given you the information with regard to why we introduce pilot basis. Expenditures ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోవడానికి. ఓకే, మళ్ళీ తర్వాత సడన్ ఎలాగైనా మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే స్కీమ్ మొత్తం స్టేట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, రైట్? ఫైన్. సో హియర్ for the first time it was imposed in what? Khammam. Imposed in Khammam and on experimental basis. I told you, no, experimental basis మీద అంటే pilot basis మీద in 1955. Okay, then this ceiling act was nullified by the court. కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే అలాంటి సీలింగ్స్ ఉండద్దు అని ఒక చెప్పింది. ఎందుకంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉంది కదా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో, అంటే ఎంతైనా మనం కొనొచ్చు అని ఉంది. రైట్ టు ప్రాపర్టీ అంటే ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇన్ ద కంట్రీ హ్యాస్ రైట్ టు ఓన్ ప్రాపర్టీ అనమాట. సో గవర్నమెంట్ కోర్ట్ అదే చెప్పింది, అరే అలాంటి ల్యాండ్ యాక్ట్స్ ఎందుకు తీసుకొచ్చిండ్రు? బికాస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ దేర్, సిటిజన్స్ ఎంత అంటే అంత కొనొచ్చు, అందులో ఏముంది అని. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంట్రాడిక్టరీ, లైక్ దిస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాంట్రాడిక్టరీ టు డిపిఎస్పి, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అనదర్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇంకొక ప్రొవిజన్ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్లో. అక్కడ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉండొద్దంట. గవర్నమెంట్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీస్, అంటే ఎవరికి చాలా తక్కువ మంది దగ్గర చాలా లైన్ ఉంది, చాలా మంది దగ్గర తక్కువ లైన్ ఉంది, ఇలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీయాలి అని
కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంకొక చోట పార్ట్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ డిపిఎస్పి మెన్షన్స్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని. రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అన్నారు, మళ్ళీ డిపిఎస్పిలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ డిక్రీజ్ చేయమన్నారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ ఎట్ ది ఎండ్ వాట్ హ్యాపెన్? కేశవనంద భారతి కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ దట్ ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డిపిఎస్పి ఒక హార్మోనీలో నడవాలి, ఇది ఎక్కువ కాదు ఇది ఎక్కువ కాదు, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. సో విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్? వీ గాట్ దీస్ యాక్ట్స్ అగైన్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తే కొంచెం మన సైడే ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా పీపుల్ సైడే ఉంటుంది జడ్జ్మెంట్. ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ప్రిటేషన్లో గవర్నమెంట్కి అంత లీనియన్స్ కోర్ట్స్ ఇవ్వరు. ఫస్ట్ టైం మన ఫేవర్లోనే వస్తుంది. తర్వాత మంచిగా ఆలోచించుకొని గవర్నమెంట్ కోర్ట్ విల్ ఫైండ్ ఏ వే, ఒక బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేస్తుంది కోర్ట్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి ట్రబుల్ అవ్వదు, ఇక్కడ పీపుల్కి ట్రబుల్ అవ్వదు, అట్లా. రైట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ because government has nullified that particular act, no, court said that act is not right. ఆ యాక్ట్ మంచి కాదు అని చెప్పేసింది కదా కోర్ట్. సో అందులో ఉన్న లూప్ హోల్స్ మొత్తం తీసేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ బాట్ అనదర్ యాక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీలింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ హోల్డింగ్స్. సీలింగ్ ఆన్ agricultural holdings. Okay, 1961. It was a weak law. Why we are saying weak law? Because దీనిలో ఉన్న సీలింగ్స్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి, ఎంత అంటే చాలా ఎక్కర్స్ లీనియన్స్ ఇచ్చారు, పెద్ద లిమిట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అలా అయితే దెన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ హయ్యర్ సీలింగ్స్ అసలు ఎక్సెస్ ల్యాండే మనకు దొరకలేదు గవర్నమెంట్కి. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ ఏంటండి? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ అంటే ఎక్కువ ఉన్న ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ తీసుకొని పూర్ పీపుల్కి ఇవ్వడం. సో ల్యాండ్ సీలింగ్స్ అంత పెద్దగా పైన ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కువ ల్యాండ్ వచ్చేది ఎక్కడా? రైట్ ఆర్ రాంగ్? అందుకే ఈ యాక్ట్తో ల్యాండ్ గవర్నమెంట్కి తక్కువ వచ్చింది. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వీక్ లా. Though 6 lakh acres of surplus land was expected to be identified, 6 lakhs acres గవర్నమెంట్ వస్తుంది అని అనుకున్నది, కానీ హార్డ్లీ వాళ్ళకు వచ్చిందంటే ఎంత అండి? 55,715. చూడండి, 6 lakhs వస్తుంది అనుకున్నారు, కానీ వచ్చింది ఎంత? 55,715. అంటే లా చాలా వీక్, లిమిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో 1961 to 68, 7 yearsలో వాళ్ళకి రాలేదు. Why this act failed? The ceiling imposed was considerably high. That is what we have learned many times. 27 acres to 324 acres. Very high. Upper limit chala undi. 324 acres varaku pettukochanta. In fact, the ceiling was arrived on the basis of 4.5 times the family holdings, which was defined as a holding yielding a income of 1,200 rupees. Holding income of 1,200 rupees. So I'll explain you that, then you will understand that statement. No need to worry about it. This is a land. Agriculture land andi. దీనిలో మీరు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు, రైస్ క్రాప్ గ్రో చేసిండ్రు. ఓకే సార్, గ్రో చేసిన తర్వాత మీరు ఈ క్రాప్కి యూ హ్యావ్ సోల్డ్ ఆఫ్టర్ సెల్లింగ్ ఇట్. సోల్డ్ అయిన తర్వాత మీకు డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి? 1,200 వచ్చినాయి. ఓకే, ఒకవేళ అది ఒక ల్యాండ్ అయినా సరే, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2-3 ల్యాండ్స్ ఆర్ దేర్, బట్ అల్టిమేట్లీ ఈ 3 ల్యాండ్స్లో కూడా ప్రొడక్షన్ చేసినాం, ఈ 1 ల్యాండ్లో కూడా ప్రొడక్షన్ చేసినాం, 3 ల్యాండ్స్లో కూడా ప్రొడక్షన్ చేసినాం, 1 ల్యాండ్లో కూడా ప్రొడక్షన్ చేసినాం. ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత సెల్ చేసిన తర్వాత 1,200 రూపీస్ వచ్చినాయి. ఎన్ని వచ్చినాయి? 1,200 rupees. How much we have got? 1,200 rupees. This is called as a family holding అంటారండి. ఏమంటారు? This is called as a family holding. Remember this point. అంటే ఒక ల్యాండ్ నుంచి మీకు 1,200 రూపీస్ వస్తే, అది ఒక ల్యాండ్ అయినా సరే 3-4 ల్యాండ్స్ అయినా సరే పర్వాలేదు, కానీ
మొత్తం రావాలి ఎంత, మినిమం ఎంత రావాలి, ఇంత రావాలి. వస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు మంచిగా బతకచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్కమ్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ గుడ్ ఇన్కమ్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, if any family is getting 1200 from their holdings, from their land holdings, that is called as family holding. Ante minimum inta ravali. Okay, so land ceiling inta pettarante ee holding ki 4.5 times ఎక్కువ. ఓకే, 4.5 times ఎక్కువ అంటే 1 acreకి 1200 వస్తే 4.5 times అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ 4.5 acres పెట్టుకోవచ్చు. నేను జనరల్గా చెప్తున్నా, ఇది 1 acre కాదు, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సపోజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ మీ దగ్గర 1 acre ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎంత ఇచ్చింది ల్యాండ్ లార్డ్స్కి, ఎంత మీరు పెట్టుకోవచ్చు అంటే 4.5 times ది ల్యాండ్ హోల్డింగ్. సో 4.5 times ది ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అంట. ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ ఈజ్ వన్ విచ్ విల్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ హౌ మచ్ 1200. ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ ఎంత? విచ్ విల్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ అరౌండ్ 1200. అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో ఎంత ల్యాండ్, హౌ మచ్ ల్యాండ్, 1 acre or 10 acre, ఓకే, 50 acres, whatever it is. The moment, the point where you can get 1200 rupees, the point where you can get 1200 rupees, that is called as family holding. అది కొంతమందికి 10 acres కూడా ఉండొచ్చు. అంటే డ్రై ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, డ్రై ల్యాండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ల్యాండ్. అలాంటి ల్యాండ్ చాలా కావాలి కదా, డ్రై ల్యాండ్, రెడ్ సాయిల్ ఉందనుకోండి. సో చాలా ల్యాండ్ కావాలి, అప్పుడు మీకు 1200 rupees వస్తాయి. అదే అలూవియల్ సాయిల్ ఉందనుకోండి, తక్కువ ల్యాండ్లోనే మీకు 1200 వస్తాయి. అందుకే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈజ్, ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. కొంతమందికి తక్కువ కూడా వస్తుంది, కొంతమందికి ఎక్కువ కూడా వస్తుంది. అల్టిమేట్లీ 1200 rupees వచ్చేస్తే అది ఒక ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అంటారు. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, సపోజ్ నేను షుజాత్ ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నాను, నా దగ్గర 50 acres ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్కి నేను ఏం చెప్పినా, ఈ 50 acresలో నాకు 1200 rupees వస్తున్నాయండి, అంతే. 50 acres నుంచి నాకు పర్ ఇయర్ నాకు 1200 rupees వస్తున్నాయి. అంటే 50 acres ఏముంది, ఒక ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అని అన్నారు. ఎందుకంటే నాకు 50 acresకి 1200 వచ్చినాయి. సపోజ్ మీరు అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ యూ, సపోజ్ యూ సెట్ టు ద గవర్నమెంట్ 30 acresలోనే నాకు 1200 వచ్చేసినాయి. అది మీకు ఒక ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అన్నమాట. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ కంటే 4.5 times ఎక్కువ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోండి అని చెప్పింది గవర్నమెంట్. ఓకే, మోర్ దాన్ ది 1 family holding into 4.5 times. 4.5 times. Remember this point. 4.5 times the holding, which is yielding 1200 rupees. The unit of application was individual but not family. This is one of the biggest drawback andi. Okay, ఎందుకు ఈ యాక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు? ల్యాండ్ సీలింగ్స్ పెట్టినాం మనం. వీ హ్యావ్ పుట్ ది ల్యాండ్ సీలింగ్స్. అంటే ఒక ఎక్స్టెంట్ తర్వాత ల్యాండ్ మీరు కొనలేరు, మీ పేరు మీద దానికంటే ఎక్కువ రిజిస్టర్ అవ్వదు. ఈ ఎక్స్టెంటే లిమిట్ మీకు. ఓకే, సపోజ్ అప్పుడు ఏమైందంటే, ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నారు కదా, ల్యాండ్ సీలింగ్స్ రూల్స్ వచ్చేస్తే, ద మూమెంట్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ రూల్స్ వచ్చినాయి బయటికి, ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ పిల్లల మీద అందరి మీద, రిలేటివ్స్ మీద అందరి మీద వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారు. ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ వాళ్ళ మీద ఇచ్చేసిండ్రు. ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ ల్యాక్ ఇండివిజువల్ ఎంత లిమిట్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అది ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఒక ఫ్యామిలీ ఎంత వరకు పెట్టుకోవచ్చు అది ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఫ్యామిలీ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీకి 50 acres వచ్చేది, రైట్ ఆర్ రాంగ్. బట్ ఇండివిజువల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ సపరేట్ as asset here, individual is given a separate importance here, then every individual 50 acres, 50 family లో 5 members ఉంటే అందరి పేరు మీద 50-50-50 చేసేసిండ్రు వీళ్ళు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్. లేటర్ ఆన్ మళ్ళీ ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఫ్యామిలీకి ఇంతే, దీనికంటే ఎక్కువ ఇవ్వం అలా వచ్చింది. ఈ యాక్ట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? దీనివల్లనే ఫెయిల్ అయింది. ఇండివిజువల్, అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ whoever are there in the assembly, all are landlords only, all are wealthier people only. వాళ్ళు ఈ యాక్ట్ తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇండివిజువల్ మీద మొత్తం దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్ ది రైట్స్
ఓనర్షిప్ ఇండివిజువల్కి వాళ్ళ వైఫ్కి వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్కి వాళ్ళ అందరి మీద చేసేసిండ్రు. మళ్ళీ 10 years తర్వాత కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ పెడదామని అన్నారు. పాతది క్యాన్సిల్ చేయలేదు. చూడండి హౌ స్మార్ట్ దే ఆర్. సో యూనిట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వాట్ ఇండివిజువల్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ 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 డ్రాబ్యాక్. ఇంకా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్థిర్ దానా separate holdings were permissible for wife and daughter, which led to concealment of lot of land. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మీ వైఫ్ మీద మీ పిల్లల మీద మీరు ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది సీలింగ్ కింద రాదంట. సో అందరూ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ భార్యల పేరు మీద, వాళ్ళ చెల్లెల అదే వాళ్ళ డాటర్ల పేరు మీద, వాళ్ళ చెల్లెల వాళ్ళ పేరు మీద, అక్క వాళ్ళ పేరు మీద మొత్తం ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండ్రు. ఓకే, ఎందుకంటే దట్ డస్ నాట్ కమ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ ల్యాండ్ సీలింగ్ ఓన్లీ. సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్థిర్ దానా సపరేట్ హోల్డింగ్స్ వర్ పర్మిసిబుల్ ఫర్ వైఫ్ అండ్ డాటర్ విచ్ లెడ్ టు కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్, నా దగ్గర 1000 acres ఉంది. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే 500 acres కంటే ఎక్కువ ఉంటే నేను తీసుకుంటా అని చెప్పింది గవర్నమెంట్. సో నా దగ్గర ఎంత ఉండాలి, నా దగ్గర 500 ఉండాలి, గవర్నమెంట్ 500 తీసుకుంటుంది, రైట్. కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది, స్థిర్ దానా చేస్తే ఆ లిమిట్లో రాదు. సో వీళ్ళు ఏం చేసి నేనేం చేసిన 100 acres వైఫ్ మీద, 100 acres డాటర్ మీద, 100 acres సిస్టర్ మీద, 100 acres అక్క మీద, ఇంకా 500 నా మీద, అలా చేసుకొని మొత్తం 1000 acres నేను పెట్టుకున్నా. మళ్ళీ ఎట్ ది ఎండ్ 200 అట్లా. అండర్స్టూడ్. అగైన్ ఏ వెరీ వెరీ లూప్ హోల్ ఇన్ ది యాక్ట్. అకార్డింగ్ టు ది highest ceiling, the grazing lands were permitted to extent of 1/3 of the ceilings. Grazing lands, ఇది ఇంకొక లూప్ హోల్. ఓకే, గ్రేజింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ యానిమల్స్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు తినాలి, అంటే లీఫ్ తింటారు, లేకపోతే చిన్న చిన్న యానిమల్స్ ఉంటే తింటారు, ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటే తింటారు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ గ్రేజింగ్ అంటారు. ఓకే, గ్రాస్ తినడం, ప్లాంట్స్ తినడం, ట్రీస్ తినడం, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ గ్రేజింగ్. యానిమల్స్ అంటే మీరు చూస్తారు కదా ఊర్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి బయటికి మొత్తం తీసుకెళ్ళి అట్లా తీసుకొస్తారు. ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తింటారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేజింగ్. సో గ్రేజింగ్ అంటే వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ వాట్ గ్రాసెస్, వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ ట్రీస్. అలాంటి ల్యాండ్స్ ఉంటే మీ దగ్గర ఓకే 1/3గా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్లో గ్రాస్ ట్రీస్ ఉంది కాబట్టి అది ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ అనుకొని గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్కి డిస్టర్బ్ చేయడం, ఇన్ ఫ్యూచర్ పాపులేషన్ పెరిగితే ఆ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ మళ్ళీ గివ్స్ అస్ ప్రొడక్షన్ కదా అని. దట్ ఈస్ ద రీజన్ గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ 1/3 ఆఫ్ ది సీలింగ్స్ విల్ బీ పర్మిటెడ్. అంటే నా దగ్గర 1000 acres ఉంటే 1/3 మీన్స్ 300 acres నేను గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ డిక్లేర్ చేసేసే చాలు, ఇది లిమిట్ కింద రాదు. గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ డిక్లేర్ చేస్తే చాలు. సార్ నా దగ్గర 300 acres గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ ఉంది అంటే అది పర్వాలేదు. సార్ నేను నా భార్య మీద, నా చెల్లి మీద, అక్కల మీద పేరు మీద మొత్తం ల్యాండ్ స్థిర్ దానా చేసేసిన అంటే ఓకే ప్రాబ్లం ఏముంది. మళ్ళీ సీలింగ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ సీలింగే లేదు, రైట్. సో మొత్తం ల్యాండ్ ఇట్లానే గవర్నమెంట్కి రాలేదు బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ లూప్ హోల్స్. చూడండి లూప్ హోల్స్, ఇండివిజువల్ ఒక యూనిట్ కన్సిడర్ చేయడమే ఒక పెద్ద లూప్ హోల్, తర్వాత స్థిరదానా అనదర్, తర్వాత గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ అనదర్. ఇవన్నీ అందరూ ఇది ఇంటెన్షనల్గా చేసినని అనుకుంటాను నేను. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ ది ఓన్లీ పీపుల్ హు ఆర్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. మెనీ ఎగ్జంప్షన్స్ వర్ అలౌడ్. ఇంకా చాలా ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయండి. మెనీ ఎగ్జంప్షన్స్ వర్ అలౌడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కింద రావు. స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ సీలింగ్, అంటే వాళ్ళు ఎంతైనా కొనొచ్చు. కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్లో ఉంటే ఎంతైనా ఉండొచ్చు. చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకవేళ మీ 100 acres 200 acres మీరు రామకృష్ణ మఠ్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఓకే ఇది ల్యాండ్ సీలింగ్ కింద రాదు, 800 ఉన్నాయి అనుకుంటారు. ఓకే, ప్లాంటేషన్ ఓకే లైక్ హార్టికల్చర్, రబ్బర్, కోకోనట్లో అలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఇంక్లూడెడ్. Orchids raising, very very important plant. Specialized lands for cattle breeding. Specialized land for cattle breeding. Okay. So goats, sheep, cows, buffaloes వాళ్ళకి ఒక ఏరియాలో పెట్టడానికి కూడా మనకు ఉంటుంది కదా. ఆ ల్యాండ్స్ అంటే పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ అవన్నీ కూడా వదిలేసిండు దీని నుంచి, అంటే ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ది సీలింగ్స్. సో అంత ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే నా దగ్గర ఒక 1000 acres ఉన్నాయనుకోండి,
200 ఎకర్స్ ఇలా బఫెల్లోస్ కొని కౌస్ కొని మంచిగా పెట్టుకొని ఇది చారిటబుల్, ఇది ఏంటంటే క్యాటిల్ బ్రీడింగ్ సార్, ఇది క్యాటిల్ బ్రీడింగ్. ఓకే, మళ్ళీ ప్లాంటేషన్ ఎంతసేపు అండి, నేను ల్యాండ్ లార్డ్ తొందరగా మొత్తం ఒక 2 రోజుల్లో మొత్తం క్యాటిల్ ప్లాంటేషన్ పెట్టుకుంటా, రైట్. ల్యాండ్ లార్డ్ అంత డబ్బులు ఉన్నవాడు అప్పుడు, రైట్. సో ఇంత ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే హూ విల్ బీ దట్, వాట్ గవర్నమెంట్ విల్ గెట్ చెప్పండి. ఏం నిజంగానే ఏం రాలేదు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్, రైట్. So that's what I wanted to tell you, that why we have considered this law as a weak law. We have considered this act as a weak law, right? Why? Because when land sealing was introduced, okay, మనకు ఆ లా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఎక్సెస్ ల్యాండ్, సర్ప్లస్ ల్యాండ్ దొరకలేదు. ఎందుకు దొరకలేదు? మనం ఇప్పుడు అన్నీ చూసినాం కదా ఎక్సెప్షన్స్, అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే ఏం వస్తుందండి గవర్నమెంట్కి? ఏం రాలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ యాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సీలింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ హోల్డింగ్స్ యాక్ట్ 1961 has become very unsuccessful. It has become very unsuccessful act, right? So then we have seen the exceptions of it. In our next class we will see about the revised law, because దీనిలో ఇన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి, దానికి మంచిగా చేసుకోవాలి కదా నెక్స్ట్ లాలో. మనం అది ఇంకొక కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చినాం. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఓకే, సో విల్ ఎండ్ ద సెషన్. I hope that you like the lecture. Please share this lecture as much as you can, and do subscribe to the Telugu One channel, and also press the bell icon so that you will get the notification whenever a new video is uploaded. So that is all. We will be helping you in your preparation. Thanks a lot. All the best.